මේ question එකට උත්තර දෙනකොට ඔයගලන්ට ඉස්සල්ලාම දැනගන්න තියෙන දේ තමයි bits කොච්චරක් තියෙනවද internet protocol version 6 එකේ කියන එක. bit 32 එහෙම නැත්නම් bit 32ක් පාවිච්චි වෙන්නේ version 4 එකේ. version 6 එකට එනකොට තමයි bit 128ක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒතර මෙතන අහන්නේ IP addresses කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි IP addresses හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හැමතිස්සෙම අපි දෙකේ බලයක් විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරි ඕනම දෙක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මීට කලින් සමහරලාට සමහර subjects වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති මේ වගේ දේවල් මේ 2 to the power ගත්තම කොච්චර ගුණාකාර ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. bit 128ක් තියෙද්දි patterns අපිට එතනින් හදාගන්න පුළුවන් දෙකේ 128 වෙනි බලයක්. හරි දෙකේ 128 වෙනි බලයක් patterns එනවා කියන්නේ එච්චර ප්‍රමාණයක් addresses අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි එතන මෙතන possible IP addresses අහන්නේ එච්චර ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි network එකක් ගත්තම usable addresses ගන්නකොට address දෙකක් අයින් කරනවා. හරි ඒක ඊට කලින් අපි කලින් සතියේ ඉගෙන ගත්තා. එක address එකක් අයින් කරනවා අපි network address එක කියලා. තව address එකක් අපි අයින් කරනවා broadcast address එක කියලා. එතන usable addresses ගාන ගත්තොත් අපිට එන්නේ දෙකේ 128 වෙනි බලයෙන් දෙකක් අඩු කරාම තමයි අපිට usable addresses ගාන එන්නේ. කියන්නේ host කෙනෙක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් addresses ගාන එන්නේ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම network address එකට එක address එකක් අයින් කරනවා broadcast address එකට එක address එකක් අයින් කරනවා. Right? So first two questions I'll just go through because I couldn't start recording. Right? I turned it on. Right? So first question was about levels of IP addressing. Right? So here, possible levels of IP addressing was application specific addresses, logical addresses, and physical addresses, right? So this is wrong, right? But if in any case, if you are given with port address, then it will be a correct answer, right? The F is there, so no such kind of addresses are there. And here we have two versions of IP addresses, IPv4 and IPv6, right? IPv4 having 32 number of bits, IPv6 having 128 number of bits. Here, this is the answer, okay? I have just explained it. Right. What is the starting bit pattern for class D IP address? Right, I think you all learned last day about first three classes, class A, B, and C, right? So here, when we were discussing, when I was explaining those three, I told you about the pattern, right? So the same pattern continues like this. So therefore, for the class D, the bit pattern, starting bit patterns will look like this. That කලින් සතියේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි class ABC ගැන කතා කරා. ABC class අඳුර ගන්න කොහොමද network address එකක bit pattern එක පටන් ගන්න කියලා කලින් සතියේ අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි. ඒතර ඒ ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති එක pattern එකකටම කියන්නේ එකම විදිහට එක එක bit එක වැඩි වෙවි තමයි ගියේ. හරි. ඒතර මේකෙදිත් එහෙමයි ඔයගලන්ට D එක කියන්නේ ඒකට කියන්නේ A B C ඊළඟ step එකනේ. ඒතර ඊළඟ step එකට යනකොට තව එක bit එකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තමයි pattern එක හැදෙන්නේ. හරි? ඒතර මෙතනදී ඔයගලන්ට class D එකේ starting bit pattern එක විදිහට මේක තමයි ගන්න පුළුවන්. Okay? Right. So here we have broadcast addresses and loopback addresses. Right, so here I will take these two answers. Remember these two, right? So usually when it is given like this, we call it is a broadcast address. We are going to learn this later even, right? So in this one, we have all ones for the address, right? 255.255.255.255 means all ones are there. Here you have 8 bits. Right, here also again you have 8 bits, all are ones.
මෙතන ඔයගලන්ට මේ දෙකම මම එකවර කියන්නම්. broadcast address එකයි loopback address එකයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැන් අර server පැත්තට අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා subject වලදී. එතකොට server configurations වලට එහෙම යනකොට ඔයගලන්ට මේ loopback addresses ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැනට මතක තියාගන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒතර broadcast address එකෙත් අපි ඉගෙන ගන්නවා broadcast address එකත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම පහල ගණන් වලට යනකොට ඒකත් කියන්නම්. ඒතර දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් broadcast address එක එනකොට address එකේ හැම bit එකක්ම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් එකේව පිරෙන විදිහට තමයි. bits ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් bit pattern එක කියන්නේ එක බිංදුවනේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ network address එකේ සම්පූර්ණ bits ටික fill වුණාම අපි කියනවා broadcast address එක කියලා. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හැම section එකක් ගත්තම හැම section එකක්ම 255 විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ bits ඔක්කොම පිරීලා තියෙන්නේ. හරි ඒක නිසා තමයි ඒක broadcast address එකක් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් loopback address එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ දෙක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඒ questions දෙකම අදාළ වෙන්නේ loopback සහ broadcast addresses දෙක අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එකට. Right. So here the other question, next question we have is, what is the first part of an IP address, right? So first part usually refers to the front part, right? Usually you know that we have two parts for an IP address, host side and a network side, right? Network side is the side that refers to the network, and host means the address that we use to represent each and every host on the network, right? So here usually the first part will be the network ID, and thereafter we are going to use host ID. You already know this, right? You have this in your lecture material as well, right? If you don't remember, just go through the lecture material and see you have a small figure there, right? You can clearly see that, see what is the first part and what is the second part. ඔයගලන්ට network IP address එකක සාමාන්‍යයෙන් අපි IP address එකක් හැදෙනකොට දානවා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියන එක. එකක් තමයි network side එක, අනිත් එක තමයි host side එක. අපි මොන network එකේද ඉන්නේ කියලා හැමතිස්සෙම ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒතර මේ මොන network එකේද ඉන්න කියන එක දැනගන්න පුළුවන් network ID එකට අදාළ වෙන කොටසෙන්. ඊළඟට මොකද්ද host එක, එහෙම නැත්නම් මොකද්ද අපේ machine එක කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් host කියන කොටසට අදාළ වෙන කොටසෙන්. හරි, host කියන කොටසින් තමයි මොකද්ද අපේ machine එක කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් IP address එකක මේ කොටස් දෙකම තියෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ හරියට මතක තියාගන්න ඕනේ කොයි කොටස කොයි පැත්තද තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉස්සෙල්ලාම කොටස කියන්නේ network address එකක් පටන් ගන්නකොට IP address එකක් පටන් ගන්නකොට මුල හරිය පටන් ගන්නේ network address එකෙන්. ඊට පස්සේ අග හරිය තමයි represent කරන්නේ හැමතිස්සෙම IP address එක. ඒතර කොහොමද මුලයි අගයි වෙනස් වෙන්නේ? ඒතර කොතනින්ද මේ දෙක වෙන් වෙන්නේ? ඒ කියන හැම දෙයක්ම අපි කලින් සතියේ කතා කරා. දැන් ඊළඟට අන්තිම questions වලට යනකොටත් ඔයගලන්ට ආපහු ඒ ටික මතක් වෙයි. Right. And the other question, what is the second part? Therefore, if this is the first part, usually host ID becomes the second part of the IP address, right? So you have to remember these two. And if you mix up, you will do your calculation. You will not be able to do your calculations properly, right? ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක මාරු කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ calculations වලට හරියට කරගන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා හරියට මතක තියාගන්න sides දෙක. Right. Private addresses are used as what kind of addresses? Right. These are internal addresses, and public addresses are usually used as wide area network addresses. Right. I have sent a video regarding this, I think, as I remember, because we didn't have this part in our lecture material. So therefore, I sent you a video. I think you referred that. Right. මෙතන මේ ඊළඟ කොටසේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ public සහ private addresses ගැන. මේකත් අපිට lecture material එකේදී තිබුණේ නැහැ මට මතක හැටියට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න වෙනවා questions කරනකොට
ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට separate video set එකක් දාපු video set එකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා මොකද්ද private address එකක් සහ public address එකක් කියලා කියන්නේ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට යනකොට එහෙම නැත්නම් wide area network එකකට යනකොට අපිට පාවිච්චි අපේ address එක public address එකක් විදිහට තමයි එළියෙන් දකින්නේ. කියන්නේ පිට network එකට පේන්නේ. internal පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් අපේ network එක පැත්තෙන් ගත්තම අපි පාවිච්චි කරන address එක private address එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ practical කරනකොට මතක ඇති ඔයාලා එකම විදිහ IP addresses දැම්මා ඔයගොල්ලන්ගේ අර internal network වලට. හරි. so 19 කියන්නේ වෙන වෙනම network තියෙනකොට ඔයාලට මතක ඇති අර 192 168 192 192 168 2 ඒ වගේ addresses දැම්මේ. ඒතර මේ හැම එකක්ම private address. ඒ private addresses නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ අර practical එකේදී වෙන වෙනම network හදනකොට උනත් ඒ addressම ඊළඟ network එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. හරි. එතකොට private addresses එකම උනාට ගැටලුවක් නැහැ. අපේ තනි network එකක් ඇතුළේ. එක දැන් network වර්ග කීපයක් තියෙන පුළුවන්. එක institute එකක් ගත්තත් අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා route එකක් ගත්තම route එකකින් networks කීපයක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එතන එක network එකක් ගත්තම ඒ network එකේ තියෙන machines වලට තියෙන IP address එකම ඊට වඩා වෙනස් network එකක තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ network දෙක අතර data හොමාරු වෙනකොට ගැටලුවක් නැතුව data හොමාරු කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවානේ. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ අපිට මෙහෙම private addresses සහ public addresses කියලා concept එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට addresses මදි වෙනවා. මේ තියෙන devices වලට assign කරන්න. ඒතර අපේ internal network එකට අපි කරන්නේ private addresses assign කරගන්නවා. එළියට යනකොට එහෙම නැත්නම් internet එකට යනකොට public addresses හරහා අපිව represent කරගන්නවා. හරි? ඒක මතක තියාගන්න ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් private addresses කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ internal addresses විදියට. ඒ කියන්නේ අපේ ඇතුළත අපි පාවිච්චි කරන network සඳහා කියන එක. ඊළඟට public addresses සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ wide area network එකට යනකොට. මෙතන LAN කියලා කියන්නේ internal network. හරි. external කියන එක තමයි wide area වගේ තියෙන්නේ. ඒතර සමහරලාට ඔයගලන්ට internal external කියලා අහන්න පුළුවන්. සමහරලාට wide area local area කියලා අහන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර LAN වලදී එහෙම නැත්නම් local area එකේදී තමයි හැමතිස්සෙම private addresses පාවිච්චි වෙන්නේ. right. Next one, NAT. NAT means network address translation, right? So as I already told you, you have internal or else you have your own private addresses within your internal network or local area network. But when you refer internet, then you will have to convert that address into a public address, right? So that translation is called as network address translation. right? The network address net කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. දිග තේරුම network address translation කියන එක. ඒතර network address translate කරන්න ඕනේ වෙන්නේ අර කලින් කියපු හේතුව නිසා. අපේ local area network වල අපි ඉන්නේ අපිට කැමති addresses වලින්. හරි අපිට ආවේනික අපි තෝරගත්ත address වලින් තමයි අපි අපේ internal network එක ඇතුලේ ඉන්නේ. හැබැයි අපි එළියට represent වෙනකොට අපේ ඒ address එකෙන් එළියට එහෙම නැත්නම් internet එකේ තියෙන දේවල් refer කරද්දී ඒ address එකෙන් represent වෙන්න බෑ. හරි අපි convert වෙලා හරි public address එකක් විදිහට තමයි එළියට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ conversion process එකට තමයි අපි network address translation කියලා කියන්නේ. මම අර share කරපු video එකෙත් මේක පැහැදිලිව ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. Right? Okay. Network address translation means converting private address to public address, converting public address to private address. Here you have both these tasks, right? Remember that because usually we know when we are referring internet, just take that as an example. When you refer internet, you upload data and also you download data, right? So whenever data goes from your device, that means the device in your internal network to the outside network. And also when data comes from outside to your network, right? This translation should happen, right? When you transfer your data to the outside, that means
You are within your private network, your internal network, and you send data to the outside party. So there you have private to public translation, and whenever data comes from outside to your device, the public address will have to be translated into the private address, right? So both happens in there. The method the ඔයගලන්ට මේ කියන කාරණා දෙකම තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ network address translation කිව්වම දැන් මම කලින් කිව්වා private සහ public කියන addresses දෙක translate වෙන එකයි වෙන්නේ කියලා. ඒතර private වලින් public වලට translate වෙන්නත් පුළුවන්, public වලින් private වලට translate වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. හේතුව තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් network එකක ඉන්නකොට අපි දන්නවනේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ලැබ් එකේ ඉඳලා ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනවා කියලා හිතන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන් ලැබ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ private network එකක්. private addresses තියෙන්නේ internal network එකක්. ඒක ඇවිල්ලා local area network එකක්. ඔයගොල්ලෝ Google search කරනවා නම් ඒතර Google එකට access කරන්න ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ network එකෙන් පිටට access කරන්න ඕනේ. wide area network එක access කරන්න ඕනේ. ඒතර පිටට අපේ network එකේ public addresses තමයි පේන්නේ. නැත්තම් අඳුර ගන්න බැහැනේ. හරි. ඒතර ඒ අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් අපෙන් data එළියට යනකොට අපි අපේ addresses කියන්නේ public addresses විදිහට translate වෙනවා අපිව අඳුර ගන්න. ඒ වගේම තමයි අනික් අතට data එළියෙන් ඇතුළට එනකොටත් public addresses ආපහු private addresses විදිහට translate වෙලා තමයි එන්නේ. ඒතර මේ කියන translations වර්ග දෙකම වෙනවා network address translation වලදී. Right? Okay. Right. So here you have some more about public and private addresses. Public addresses are assigned by the service provider. User can change the public address. Private addresses are unique globally, right? So usually the public address, we do not deal with the public address, right? When you are connecting devices to your internal network, the IP address you usually change will be the private address, right? ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් network හදනකොට දැන් කලින් practicals කරනකොටත් මතක ඇති ඔගොල්ලෝ IP address එක කියලා වෙනස් කරේ තමන්ගේ private address එක. හරි. ඒතර public addresses වලට අපි මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් public address එක අපිට හම්බ වෙන්නේ අපේ service provider ගෙන්. internet ගන්න service provider කෙනෙක් ඉන්නවානේ. ඒතර internet ගන්න service provider ගෙන් තමයි අපිට public address එක හම්බ වෙන්නේ. ඒතර public address එක අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන private address එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්නවානේ. ඒතර network එකේ අපිට ඕන විදිහට කැමති addresses තමයි අපි අපේ internal network එකේදී හදාගන්නේ. නමුත් public address එක එහෙම අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට service provider හරහා හම්බ වෙන දෙයක් නිසා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා public address එකක් තමයි globally පාවිච්චි වෙන්නේ. private addresses අපේ internal network එක ඇතුලේ විතරයි. ඒතර මේ question එක ගත්තම මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි answers දෙකම ඔයගලන්ට ගන්න බෑ. හරි answers විදිහට. පළවෙනි answer එක විතරයි හරි answer එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay. Right. It's not true. From this one, here you have to select what are the true answers. Dynamic addresses are changed with time. Dynamic addresses are generated by the DHCP server. Dynamic addresses are used by the servers to maintain constant access. Right? Right. You know what is a dynamic address now, because we discussed this before even. Right? Whenever you are creating your own network, you can give a static IP address to each and every device. Right? You already know that. Or else you can have a DHCP server which will automatically generate an IP address for each and every device connected into your network. අනේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොටත් මේක කරලා බැලුවා. ඒකින්ද මතක ඇති. static IP address කියලා જાතියක් තියෙනවා. dynamic address කියලා જાතියක් තියෙනවා.
හරි ඔක්කොම IP addresses නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අපි වැඩ කරන්නේ IPv6 එකත් එක්ක නෙවෙයිනේ IPv4 එකත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරේ. ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනකොටත් ඔයගොල්ලෝ IPv4 පාවිච්චි කරේ 6 පාවිච්චි කරේ නැහැ දැනට. හරි. ඒතර IPv4 කියන එකෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයාලා IP address සමහර ප්‍රැක්ටිකල් වලදී එක එක මැෂින් එකට යුනික් IP address එකක් assign කරා. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතලා IP address එකක් දෙනවා නේ. ඒත් හිතලා දෙන IP address එක ඇවිල්ලා static IP address එකක්. dynamic එකක් නෙවෙයි. එතකොට static IP address එක අපි හරියට assign කරන්න ඕනේ. අපි machines දෙකකට එකම IP address එක assign කරොත් මේ machines දෙක වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි එක machine එකක් network එකට connect කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් machine එක දැන් client server network එකක් ගත්තොත් අනිත් machine එක network එකට connect කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම IP address එකක් තිබුණොත්. ඒතර අපි static IP address assign කරනකොට හරියට කල්පනා කරලා හිතලා බලලා හරි address එකක් හැම machine එකකටම දෙන්න වෙනවා. නමුත් dynamic IP addresses assign කරනකොට ඒක අපිට එහෙම හිතලා කරන්න දෙයක් නැහැ විශේෂයෙන්. server එකට DHCP server එකට server එක අපි configure කරලා තියෙනවා automatically IP addresses assign කරන්න ඒ network එකට join වෙන හැම machine එකකටම. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් අපි IP address ගන්නේ DHCP server එක හරහා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක reboot වෙනකොට machine එක start වෙනකොටම මේ server එකත් එක්ක connect වෙලා IP address එකක් automatically ඒ machine එකට assign වෙනවා. හරි. ඒතර network එකක machines වලට ඔයගලන්ට DHCP server එකක් කරහා IP address දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් static IP address එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන අහන්නේ ඔයගලන්ට හරි උත්තර මොනවද කියලා. පළවෙනි උත්තර දෙකම හරි. dynamic address එක change with time. ඒක හැමදාම එකම address එක නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ static IP address එකක් දුන්නොත් computer lab එකේ machine 100ක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම ගිහිල්ලා බලුවොත් පළවෙනි ඉස්සල්ලාම තියෙන machine එකේ IP address එක ඊළඟ දවසෙත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ IP address එකමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒතර static set කරොත් එක එක machine එකට set වෙච්ච unique IP address එකක් තියෙනවා. ඒක මේ machine එකෙන් තව machine එකකට මාරු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් dynamic address එකක් අපිට කියන්න බෑ මොන address එක අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලදී ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරනකොටත් ඔයගොල්ලන්ගේ device එකට IP address එකක් එනවනේ. ඒත් එතනදිත් ඔයගොල්ලන්ට dynamically generated IP address එකක් තමයි එන්නේ. Dynamic addresses are generated by DHCP server. You already know that. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක දන්නවා practical කරනකොටත් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට dynamic addresses හදාගන්න DHCP server එකක පහසුකම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. එතන මේක මෙහෙම කතාවක් නෑ. dynamic addresses are used by the servers to maintain constant access. එහෙම එකක් නෑ. Next one, here you have to fill the blank with the suitable term. Net mask is a binary mask used to divide IP address into subnets. Now, when we have a large network, if it is difficult to manage, what we usually do is we divide network into smaller parts, right? So that smaller part is usually referred to as subnet, right? That subnetting is done with help of subnet mask or as net mask. Right? අපි සාමාන්‍යයෙන් network එක ලොකු network එකක් අපිට තියෙනවා නම් අපි දන්නවා machines ගොඩාක් තියෙන network එකක් අපිට manage කරගන්න අමාරුයි නේ. ලේසි නෑනේ ගොඩාක් machines තියෙනකොට. ඊට වඩා අපි හිතනවා අපිට කියන්නේ manage කරගත්තත් නැත්නම් අපිට වෙන වෙනම අඳුර ගන්න වෙන වෙනම network විදිහට manage කරගන්න ඕන වෙනකොට අපි පොඩි networks වලට එක කඩනවා. ඊට පොඩි networks වලට කඩන්න අපි පාවිච්චි කරනවා subnet mask එකක් කියලා එකක්. එතකොට ඒ කැඩෙන පොඩි network වලට තමයි අපි කියන්නේ subnet කියලා. හරිද? subnet කියන term එක කියන්නේ අපි කඩන පොඩි network එකට. ඒ පොඩි network එක කඩන්න
උදාහ වෙන දෙයක් තමයි net mask එක කියලා කියන්නේ. මේක net mask කියලා කියනවා. සමහරලාට subnet mask කියලා කියනවා. මේ දෙකම මතක තියාගන්න. net mask කිව්වත් subnet mask කිව්වත් එකමයි. හරි? ඒතර net mask එකකින් හැමතිස්සෙම අපිට පෙන්වන්නේ network side එක. කොච්චර bit ප්‍රමාණයක් network side එකට යනවද කියලා. ශ්‍රී ළඟට අන්තිම හරිය තියෙන questions කරනකොට ඔයගලන්ට ඒක තේරෙයි. අපි එතකොට ඒක බලමු. හරි. ඒතර දැනට මතක තියාගන්න අපිට ලොකු network එකක් තියෙනකොට ලොකු network එක පොඩි networks වලට කඩන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩි networks වලට කඩනකොට කඩනවට අපි කියනවා subnetting කියලා. හරි. පොඩි network වලට කඩනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. sub networks වලට කඩනවා. ඒකට subnetting කියලා කියනවා. ඒ කැඩිච්ච එක network එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් subnet එකක් කියලා. ඒක කරන්නේ network mask එකක් හරහා. ඒතර network mask එකකින් සාමාන්‍යයෙන් represent කරන්නේ ඔයගලගේ IP address එකේ කොච්චර bit ප්‍රමාණයක් network පැත්තට යනවාද කියන එක. හරි. ඒතර CIDR address එක ගැන මේක ඔයගලන් roughly දැනගන්න. CIDR addressing මේක ඇවිල්ලා addressing scheme එකක්. ඒකේ IP address prefix එකක් තියෙනවා. ඒකට routing tables වල size එක අඩු කරන්නයි එහෙම කරන්නේ. IP addresses ගොඩාක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි addresses කඩන ranges වලට වඩා වෙනස් විදිහට අපි IP addresses කොටස් කරලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ subnets වලට අපි කඩනකොට සාමාන්‍ය කඩන range වලට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා class A, class B, class C ඒ විදිහට network අපිට වර්ග ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට ඒ classes අනුව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එක bit ප්‍රමාණයක් network side එකට සහ host side එකට යනවා. එතකොට A කියන ප්‍රමාණයට වඩා වෙනස් ප්‍රමාණයක් අපිට කඩලා පාවිච්චි කරලා IP addresses හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒත් මේ කියන දේවල් ටිකක් roughly මතක තියාගන්න. හරි. CIDR කියන්නේ addressing scheme එක. හරි. ඒත් සාමාන්‍ය ABCD කියන classes වලට පරිබාහිරව, ඒ කියන්නේ මේ classes වලින් පිට අපිට IP addresses හදා ගන්න පුළුවන්, subnets හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගලන්ට මතක ඇති නේද classes වලිනුත් අය අපි classes කැඩුවේ කියලා. එක classes වලදී ඔයගලන්ට මතක ඇති network කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද, එක network එකකට ඉන්න hostලා ගන්න කොච්චරද, ඒව ඔක්කොම ඔයගලන්ගේ මතකෙ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අර එකපාරට ඔයගලන්ට හිතෙන දැන් කලින් දවසේ කරපුවා අමතකයි නම් මේ කියන ටික සමහර ලාවට තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ session එකෙන් පස්සේ ආපහු ගිහිල්ලා ඒ ටික බලන්න. මොකද මේ එක එකකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඔක්කොම එකම දවසේ නෙවෙයි අපි කරන්නේ. හිතට කලින් දවසේ කරන එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන එන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ session එකට එනකොට. කලින් දවසේ තියෙන එක අහගෙන ඉන්න නැතුව ඉඳලා ඊළඟට ආවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මුල කොටස තියෙන්නේ ගිය සතියේ. හරි. ගිය සතිවල. ඒක නිසා මේ එකට එකක් සම්බන්ධයි. ඒ ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව එකපාරට මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට කරන්න අමාරුයි. හරිද? ඒතර මෙතනට එනකොට මේ CIDR කියන එක ගැන දැනගන්න ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ අර classes ගැන class ABC IP addressing ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවා අපි කරලා තියෙන දැනටමත්. මතක නැත්නම් ආපහු පොඩ්ඩක් බලන්න. class A වලදී කොහොමද bit pattern එක, starting bit patterns කොහොමද? ඊළඟට class A ගත්තාම කොච්චර network ප්‍රමාණයක් අපිට class A IP addressing වලදී හදා ගන්න පුළුවන්ද? කොච්චර host ප්‍රමාණයක් එක network එකකට ඉන්නවද? අන්න ඒ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි CIDR පැත්තට එන්නේ. ඒතර ඒ classes වලදී කැඩිච්ච දැන් classes කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති bit 8 තමයි කැඩුවේ අපි. හරි? ඒතර මේකේ bit 8න් 8 යන්නේ නැතුව ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රමාණවලට අපි network portion එක ගන්නවා. ඒකයි මේකේ අදහස් කරන්නේ. Right. Here I have already explained this. Subnetting is a process of dividing network into subnetworks, right? We can divide one network into another set of networks, right? We call it subnetting or subnetworking. Both are correct. Okay? මේ කියන terms දෙකම හරි. මම මේක දැන් චුට්ටකට කලිනුත් කිව්වා. ලොකු network එකක් පොඩි networks වලට කඩනකොට ඔයගොල්ලන් subnetting කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් subnetworking කියලා කියනවා. Right. A default gateway is a hardware device that facilitates communication between networks. You already know that, right? Whenever you have two separate networks, you usually use a gateway address, right? You call it
default gateway, right? That is the point that you send your data out from your network. හරි default gateway ඔයගොල්ලෝ assign කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ practical කරනකොට assign කරා default gateway address. ඒ network එකෙන් පිටට යනකොට තමයි අපිට මේ default gateway එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. කියන්නේ network එක මොකක්ද කියන අඳුර ගන්න. හරි පිට network එකත් එක්ක communicate කරනකොට අපිට default gateway එකක් ඕනේ. හැමතිස්සෙම default gateway එකට හරහා තමයි පිට network එකකට යන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හැම network එකක් ගත්තම network එකේ router එකක් තියෙනවා. ඒතර එතනදී ඔයගොල්ලන් ඒ interface එකට අදාළ address එක තමයි default gateway එක විදිහට දෙන්නේ. ඔයාලා කරපු practicals වලත් ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න default gateway එක කොතනද තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරපු practicals වල network කීපයක් තිබ්බා. ඔයාලටත් මතක ඇතිනේ. හරි එතට ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ assign කරපු gateway addresses බලන්න. ඒතර ඒ ගැන තමයි මේ question එක. right. Excuse me madam. ඔව්. Madam default gateway එකේ broadcast address එකේ වෙනස මොකක්ද madam? ඔව් ඒක network එක කියන්නේ දැන් network එක මුළු network එකම අඳුර ගන්න කියලානේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ broadcast address එක. කියන්නේ මුළු network එකම represent කරන්න තමයි broadcast address එක ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකම තමයි මෙතනටත් පාවිච්චි කරන්නේ. කියන්නේ broadcast කියන එකේ තේරුම ඒකයි broadcast address එක. කියන්නේ පොදුවේ ඒ network එක represent කියන්නේ broadcast කරන්න packet broadcast කරනකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරන address එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. madam දෙකම එකයිද? නෑ මෙතන default gateway එක කියන්නේ network එක අඳුර ගන්න. දැන් network address එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ යනවා නේද එක? කොහමද? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද practical එකේ දානකොට දැම්මේ? network එකේ madam පළවෙනි IP එක තමයි default gateway එකට දාන්නේ. පළවෙනි IP එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් එතන ඔයගොල්ලන්ගේ IP address එක එනකොට broadcast address එක එන්නේ පළවෙනි address එක නෙවෙයි. කියන්නේ අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ packet broadcast විදිහටනේ යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 192 168 එකයි එක වගේනේ යන්නේ. කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් එහෙම default gateway එක නේද? ඔව් madam. ගොඩක් වෙලා. ඒතර 1.0 කියලා ගන්න අපි network එක. ඔව්. network address එක. ඒතර broadcast එක යනකොට එතනට යනවා 255 අන්තිම bit එකට ගත්තොත්. උදේ madam මේක කොහෙවත් use වෙන්නේ නැද්ද? ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් machine එක කියන්නේ usable host එකකට දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ machine එකකට assign කරන්නේ නැහැ. ඔය network address එක කියන එකයි broadcast address එක කියන එකයි ඒ දෙකම අපි machine එකකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි okay madam thank you. broadcasting purposes වලට එකක් තියෙන්නේ අනිත් එක network එක represent කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒතර මේක ඇවිල්ලා network එකෙන් පිටට යනකොට මේක හරහා තමයි යන්නේ. කියන්නේ default gateway එක හරහා තමයි එළියට යන්නේ. packets යනකොට data packets. Right. Next one. A domain name is used to identify one or more IP addresses or computers or devices which are administrated as a unit. Right. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් domain එකක් කියන එක පාවිච්චි ඔයගොල්ලෝ domains කරේ නෑනේ practical වලදී domains දැම්මද? domain names පාවිච්චි කරාද practical එකේදී? work group විතරයි නේද කරේ? domains එහෙම හැදුවේ නෑ නේද? servers මොනවත් එහෙම කරේ නෑ නේද? domain name කරා domain name එක දැම්මද? domain name එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දැන් එක domain එකකට machine set එකක් assign කරන්න පුළුවන්. ඒ domain එකේ ඇතුලේ තියෙන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි server එකකට දැන් network එකක ඉන්නකොට client server network එකක් නම් clients ලා ඔක්කොම server එක හරහා control වෙනවා. ඒතර එකම domain එකේ ඉන්න අයට එකම rules set එකක් අපිට assign කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ වාසිය තමයි දැන් ඒ domain එකේ ඉන්න networks ඔක්කොටම ඒ rules ටික එකවර apply වෙනවා. ඒතර අපි වෙන වෙනම machines වලට apply කරන්න ඕනේ නැහැ rules. ඔයගලන්ට තාම මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි server configurations එහෙම මොනවද දැනට නැති හින්දා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ network එකට ගියත්
කියන්නේ ඒ domain එකේ නම් ඉන්නේ. ඒ domain එකට නම් ඔයගොල්ලෝ join වෙන්නේ. ඒතර ඒ domain එකට අපි මොනවා හරි restrictions දාලා තියෙනවා නම් ඒ හැම restriction එකක්ම ඒ අදාළ machine එකට apply වෙනවා. Right? So whenever you have a domain, we usually create this, right? We can create our own domain when we have a server. So when you add machines to that domain, that means whatever the restrictions or facilities you have given, right? We say policies, right? So all the policies will apply to all the devices or all the computers that will be connected into that domain. හරිද? ඔයගලන්ට තාම සමහරට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. අපි ඔයගලන් ෆිසිකල් හම්බුනාම එක බලමු. මේ තියෙන සර්වර් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මොනවාද තියෙන domains, ඊළඟට policies මොනවද apply කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර අපිට කියන්නේ access කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ගේ machines වල settings කියන්නේ client එක. හරි ඔයගලන් කිව්වට client, දැන් client server එකක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඒතර server එකෙන් පුළුවන් clients ලා ඔක්කොම control විදියට හදන්න. ඒතර clients ලා ඔක්කොම එකම domain එකකට දාගත්තා. මේ domain එකට තමයි අපි policies set කරන්නේ. ඒ ඔක්කොම සාමාන්‍ය server software එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ operating systems ගත්තම server operating systems තියෙනවා. ඊළඟට server නොවන standalone operating systems තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ Windows දැන් ඔය පාවිච්චි කරන system ගෙදර ඉඳන් පාවිච්චි කරන machines වල තියෙන Windows XP, Windows 10, 11 ඒ ඔක්කොම හැමදේම ඇවිල්ලා individual පාවිච්චි කරන්න හදපු ඒවනේ. ඒතර network එකක වැඩ කරන්න හදපු network එකක් manage කරන්න හදපු operating systems නෙවෙයි. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ network operating system එකකට යනකොට ඒක ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඒතර Windows server කියලා තමයි එතකොට යන්නේ. ඒතර server software. ඒතර software එක වෙනස්, operating system එක වෙනස්. ඒතර මේ operating system එකේ තියෙනවා ඒ operating system එක හරහා join වෙලා ඉන්න clients ලා කියන්නේ client server network එකේ ඉන්න clients ලා control කරන්න පුළුවන් policies හදන්න. ඒ හැමදේම තියෙනවා server software එකකට. අපි domain එකක් හදාගත්තාම domain එකකින් පුළුවන් ඒ domain එකට අවශ්‍ය විදිහට policies set කරන්න. ඒතර ඒ set කරන හැම policy එකක්ම අදාළ devices වලට access වෙනකට. ඒකයි මෙතන question එකකින් කියන්නේ IP addresses of computers devices which administrated as a unit. Administrated as a unit කියන එකේ අදහස ඒකයි. ඒතර administrate කරන්නේ server එකකින්. server එකෙන් administrate කරද්දී තමයි අපි policies දෙන්නේ. මේ policies ඔක්කොම apply වෙන්නේ අදාළ domain එකට. ඒතර ඒ domain එකේ ඉන්න computers වලට තමයි ඒ අදාළ policies ඔක්කොම apply වෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ policies set එක හදනවා domain එකට. ඒතර ඒ domain එකට computers add කරගෙන යනවා. එහෙම නැතුව අපි machine එකෙන් machine එකට privileges හදන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ login credentials දැන් ඔයගොල්ලෝ network එක computer lab එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම එකම username passwords වලින් log වෙන්නේ. සරලම උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒතර එහෙම username passwords වලින් log වෙනකොට අපි එක machine එකට ගිහිල්ලා ඒ username passwords දීලා නැහැ. ඒක ඔක්කොම server එකකින් කරන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ server එකේ domain එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ log වෙන්නේ. එතකොට ඒ domain එකට log වුණාම එතනින් දෙන username password තමයි ඔයගොල්ලන්ට apply වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර හැමෝටම ඒක apply වෙනවා. ඒ domain එකට log වෙන හැමෝටම ඒ username password තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ appearance එක වගේ. එක වගේ ඒ appearance එක set කරන්න පුළුවන් අපිට server එකකින් settings හදන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට pen drives disable කරන ඒවා, ඊට අමතරව machine shut down වෙන ඒවා, ඒ හැමදේම අපිට කරන්න පුළුවන් server එක හරහා. ඒතර තනි unit එකක් විදිහට clients ලා set එක control වෙනවා domain එකක් තියෙනකොට. right. ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අර domain ගැන නෙවෙයි, මෙතන කියන්නේ domain name system එක ගැන. Domain name system is a hierarchical decentralized internet system that translate domain names into IP addresses. So here, this is different from the one that I have explained before. The previous one was regarding the client server network, but here I'm going to explain about domain name system. I think you all aware about .com domains, .lk, right? So we have a hierarchy in there. So this is about that. මෙතන කියන domain name කතාවයි කලින් කියපු domain name කතාවයි ටිකක් වෙනස්.
මෙතන domain name එක ගැන කතා කරනකොට මෙතනදී ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ දැන් domain එක .com දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ websites access කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා .com domains තියෙනවා .lk domains තියෙනවා එන්න ඒ කියන ඒවා ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඔයගලන්ට. එතන තියෙන hierarchy එකක්. ඔයගලන්ට මතකයේ hierarchy එක ඔයගලන්ට තිබ්බා top level domains කියලා තිබ්බා නේද? ඊට පස්සේ sub domains එහෙම කතා කරේ අපි. ඊපස්සේ sorry second level domain කියලා එහෙම කතා කරේ. ඊට top level domain second level domain ඊට hierarchies කොහොමද යන්නේ? ඊට පස්සේ domain names කැඩනකොට කොහොමද කැඩෙන්නේ? commercial ඒවා ඊට පස්සේ country wise codes ඒ ඔක්කොම ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට මෙතනදි කියන්නේ අන්න ඒ ගැන. හරි. ඊට මෙතන domain name system එහෙම නැත්නම් DNS ගැන තමයි මෙතනදි ඔයගලන්ට මේ question එකේදී තියෙන්නේ. ටිකක් ඉන්න විනාඩියක් දෙන්න. Okay, so that is something else than before, right? කලින් කියප එකට වඩා ටිකක් වෙනස් ඒතනදී ඔයගලන්ට ඒ කියන දේ. හරි. මෙතන තියෙන්නේ අන්න ඒකටම අදාළව තියෙන question එක which is not a top level domain. Top level domain ඔයගලන් අදාළ නැති මොනවාද කියලා අහන්නේ. ඒකට ඒකෙන් අදාළ උත්තරේ තෝරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අන්තිමටම එන කොටස දැන් සාමාන්‍යයෙන් web address එකක් ගත්තම website එක address එකක් ගත්තම අන්තිමේට දැන් dots වලින් පස්සේ එනවනේ abbreviations ටික. ඒතර ඒ ටිකටනේ අපි ඔය domains කියලා ගන්නෙ. අන්තිමටම එන ඒවා තමයි top level එකට තියෙන ඊළඟට second level. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් දැන් දන්නවා ACLK කියන ගත්තාම ඔයගලන්ට ගොඩක් දුරට හුරු ඇති. ac.lk කියලා නෙන්නේ. ඒතර lk එන්නේ අගට. හරි. ඒතර මේ edu gov ඒවත් ඔක්කොම එන්නේ අගට. ඒතර අගටම එන්නේ top level domain එක. දැන් AC මෙතන top level domain එකක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ ඒක එන්නේ top level domain එකට කලින්. ඊට වඩා second level එකට තමයි එන්නේ. ඒතර මේක top level domain එකක් විදිහට නෙවෙයි අපි ගන්න. හරි. ඒතර hierarchy එකේ උඩ තියෙන domains තමයි මෙතෙන්දී අපි top level domains කියලා සලකන්නේ. මේක web එක කරනකොටත් ඔයගොල්ලන් කරා. ඒ නිසා සමහරට මේක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති, හුරු ඇති. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලන් .com මෙහෙම ගත්තාම ඔක්කොම එන්නේ top level domains වලට. පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න මතක නැත්නම් මොන වගේ top level domains අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කියලා. Right. Next one, a blank is a computer server that contains a database of public IP addresses and their associated host name. Right. So you know that DNS server is the one that has that does that, right? So whenever we have an IP address, whenever we have a name, a domain name, it should be converted into the IP address to access the target machine or target site, right? In that case, you will need a DNS server. සාමාන්‍යයෙන් අපි Google search කරාම අපි Google කියන නමනේ පාවිච්චි කරන්නේ නේද? google.com කියලානේ පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැතුව Google එකේ IP address එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. IP address එක මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ.
නමුත් ඔය නමින් නෙවෙයි networks තියෙනකොට networks දැන් packet යනකොට ඇත්තටම data packet transfer කරනකොට නමින් නෙවෙයි transfer කරන්නේ. Google එක හොයාගෙන යන්න කියලා data packet වලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට අදාළ public IP address එක තමයි හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අදාළ public addresses සහ ඒ address එකට ගැලපෙන නම් ටික කොහේ හරි තියෙන්න එපා. නේද? You should have to have appropriate names and matching public IP addresses, because we usually send packet using IP addresses, not the names, right? As human, we use we use names, but in the machine, at the machine level, it should be converted into the IP address. So that translation will be done with help of DNS server. And අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට පහසුවෙන්ද තමයි අපි මේ විදිහට නම් පාවිච්චි කරලා වෙබ් සයිට්ස් වලට කතා කරන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් මැෂින්ස් වලට මේ සයිට් එක කිව්වම මැෂින් එකට තේරෙන්නේ නැහැ මේකයි මේ සයිට් එක මෙහෙම සයිට්ස් හොයාගන්න කියලා. ඒකට අදාළ වෙන public IP address එක තමයි මැෂින් එක හොයාගෙන යන්නේ. ඒක කොහේ හරි මැච් වෙන කියන්නේ මේ කියන්නේ මේකයි කියන එක ගැන ඩීටේල් එකක් කොහේ හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙන්නේ DNS server එකේ. හරි. Again, a DNS server is a computer server that contains a database of public addresses and their associated host names. Nani තේරෙනවනේ නේද question එක? හරි. හිස්තැනට එකයි එන්නේ DNS server එක කියන්නේ server එකක්. ඒකේ තියෙනවලු මොනවාද? Database of public IP addresses and associated names. The public IP address එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති public IP address එක කියලා අපි කතා කරේ අර පිටට. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අපිට පේන public names. හරි. ඒතර ඒවා unique names ටිකක් තියෙන්නේ. unique addresses ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ address එකට අදාළ නම මොකක්ද කියලා ගබඩා වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන server එකේ. ඒකෙන් තමයි අපිට අදාළ නම දුන්නම අදාළ site එකට පහසුවෙන් යන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ. Which represent the pointed section in order, right? Okay, ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට මේ කියන කොටස් ටික මොනවද කියලා අහන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා. protocol එක HTTP, සමහර ලාවට HTTPS තියෙන්නත් පුළුවන්. This may be HTTP or HTTPS, that means the secure version of HTTP. And the other one, you have the server and port, which port you are going to use, and the path. Finally, you have file, okay? So this is something else, okay? ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපි අර data pass කරනකොට මේවත් ඔයගලන්ට PHP කරනකොට තේරෙයි මොනවාද මේ data යන්නේ කියලා. අන්තිමේට මෙතනින් තමයි මේ නවතින්නේ. එතනින් එහාට ඒ form එකට යන data ගැන details මෙතන තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා file එක, PHP file එක. හරි. PHP files ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දාම. ඔයගොල්ලෝ දැනට දන්නේ HTML file නේ. නේද? HTML වගේ මෙතන තියෙන්නේ PHP page එකක්. ඒ PHP page එක තමයි file එක විදිහට යන්නේ. මේ file එක තියෙන තැන තමයි මෙතන තියෙන්නේ මොන port එක හරහාද access කරන්නේ. ඒතර මේක application specific. කියන්නේ application එක අනුව port එක මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ address එක server එක මොකක්ද ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන protocol එක මොකක්ද කියන එකයි තියෙන්නේ. Right. Next one. What are not belong to the advantages of DNS. DNS, you know what is it, right? So domain name system, right? Converting complex IP address scheme to human-friendly names, yes, it is an advantage, right? Fault tolerant, yes, of course. Maintained by a central register, no, right? There's no central register for that, right? එතන central register කියලා එකක් එහෙම එකක් නැහැ. DNS servers හරහා තමයි ඒක වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒක central තැනකින් ඒක control වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතන මේක ඔයගොල්ලෝ තාම මම හිතන්නේ තාම ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. මොනවාද අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ standard එකකින් කියන්නේ කියලා IP address space, domain names, application port numbers and transport protocol. ඉතින් මම මේක බලලා ඔයගලන්ට සමහර විට මම මේකට marks add කරන්නම්. ඔයගලන්ට දැනට මේක නැහැ මම හිතන්නේ. හරි, ICANN ගැන තිබ්බද විස්තර නැතුව තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තිබ්බේ නැහැ.
Right. So this is the hardest part of the assessment. And I will show you how to do that. Okay. මේක තමයි අතන අමාරු කොටස ඔයගලන්ගේ සෙෂන් එකේ මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ questions තමයි paper එකටත් තිබුණේ සමහර ඒවා. නිසා ඔයගලන් දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. මම ආපහු screen එක share කරන්නම්. මොකද මට මේකේ මොනවත් මෙතන ලියන්න බැරි හින්දා මම ආපහු screen එක share කරලා රගෙන කරන්න චුට්ටක් ඉන්න හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකම මගේ පේනවා ඇති. ඒක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් බලන්න. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. අමාරු නැහැ ඇත්තටම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. Right. So this is something like this. I'll keep whiteboard here and this one here and this side. Here you have set of questions based on a given IP address, right? So at the beginning you have the address and you will have to do all the calculation based on this given address. So ඔයගලන්ට මෙතන IP address එක උඩ දීලා තියෙනවා හැම question එකකම questions මම හිතන්නේ තුනක් හරි තුනක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් තිබුණා set දෙකයිනේ. නෑ තුනයි. හරි. ඉතින් මේ හැම question එකක් ගත්තාම පළවෙනිට IP address එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ IP address එක පදනම් කරගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ පහලින් තියෙන questions වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. right? Right. Consider the given IP address 177.243.206 and 0.63, right? /28. So slash here you have the subnet mask. I think you all remember we explained about the subnet mask. Routing subnet mask කියන එක ගැන කතා කරා විස්තර කරා. සාමාන්‍යයෙන් subnet mask එකක් පාවිච්චි කරන්නේ sub networks වලට කඩනකොට කියන්නේ network එක කොටස් වලට කඩනකොට network එක මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා mask එක. එහෙම නැත්නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් net mask එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තේ තියෙන අගය හැමතිස්සෙම 32කට වඩා අඩුයි. Usually for IPv4 address you will have a number less than 32 for this side, right? So remember that because here we are not going to discuss only about class A, class B, class C. We are just going to have different types of addressing schemes. මෙතන අපි එක එක විදිහට address කියන්නේ එක එක විදිහට subnet කඩන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් class A එක class B එකට අදාළව එහෙම යන්නේ නැහැ. එක එක විදිහට තියෙනවා. ඔයගලන්ට කලින් මතක ඇති අපි classes ඉගෙන ගන්නකොට හරියට network එක අඳුර ගන්න bit 8න් 8 වගේ තමයි කොටස් විදිහට වෙන් කරලා ඉගෙන ගත්තේ. ඒතර මෙතන තියෙන questions වල එහෙම නැහැ. හරියටම bit 8න් 8 කඩලා නැහැ. අපි කඩලා තියෙන්නේ වෙනස් bit ප්‍රමාණයන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක දැන් බලනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. හරි? ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න IP address එක තියෙන්නේ 177.243.206.63/28. ඒතර මේ 28 කියන එකෙන් represent කරන්නේ network side එක හැමතිස්සෙම. ඒක මතක තියාගන්න. හරි? ඒතර මෙතන network address එක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා.
එතන මේක මම ආන්සර් පොයින්ට් එක විදියට නෙමෙයි වෙන්න දාලා තින්නේ ඒක කමක් නැහැ අපි හදලා බලමු. ඔන්න 177යි 243යි 206යි 63 ගත්තාම මෙතන ලියන්නම් 177 on 177.243.6.63/28, right? So usually you know this side will have 32 bits. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මේ සයිඩ් එකේ තියෙන bit 32යි කියලා. ඒ 32න් 28ක්ම network side එකට අයින් කරන්න කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේ 30 bit 32 සාමාන්‍යයෙන් මේ dotted decimal notation කියලානේ අපි කියන්නේ. We call this dotted decimal notation. In this notation we know that each of these sections will have 8 bits. හරි. එතන මෙතන represent කරනවා bit 8ක්. අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක්. මෙතනත් bit 8කින් represent කරන්නේ. මෙතනත් bit 8කින් represent කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් bit 8කින් represent කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට ඉතින් මොනවාද මේ bit 8යි කියන්නේ කියලා. මොකද මෙතන bit කතන්දරයක් නැහැනේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා dotted decimal notation එක. හරි. decimal format එකෙන් ලියනවා dot එකක් තියෙනවා. decimal format එකෙන් ලියනවා dot එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක binary format එකට convert කරලා IP address එක ලියන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා calculate එක මම මෙතන calc එක පාවිච්චි කරන්නම් ලේසි හින්දා. අන cal එක අරගෙන මේකේ program I කියන format මේ ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ conversions තියෙන්නේ. ඒතර 177 ඔන්න මම decimal වල ඉඳලා 177 type කරොත් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා binary format එක. හරි. ඒතර binary number එක දිහා බලන්න bit 8ක් තියෙනවා. මොකද binary number එක මම නිකන් roughly ලියන්න 1.1 ඔන්න 177ට අදාළ binary number එක 1යි. ඊළඟට මම 243 දාන්න 243 දැම්මොත් එහෙම බලන්න. මෙතන ඊළඟට එනවා 1.1.1.1 4යි 0.2යි 1.1. ඒක ඇවිල්ලා මෙතන 243ට අදාළව වෙන binary number එක. හරි. ඊට පස්සේ 206ටත් ඔයගලන්ට ඒ විදිහටම ඕනනම් හරවන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම හරවන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒක කියන්නම් ඊට පස්සේ. එන 206 මම වෙන හැටි කියන්නේ. හරි. 206 බැලුවොත් 206 ලියන්නේ කොහමද? 1.1.0යි. ඊට පස්සේ 1.1.1.0යි. ඊළඟට 63 කොහොමද එන්නේ? මම 63ත් decimal එකේ decimal 63 කියන්නේ binary වලින් නම් 0.2යි 1.1යි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා 1.4 1.2යි 3යි 4. හරි. ඊට ස්ලෑෂ් 28 ඔය විදිහටනේ. ඊට මෙතන තියෙන්නේ දැන් binary format එකෙන් අපේ IP address එක. ඊට කලින් තිබ්බ dotted decimal format එකෙන්. ඊට මේ binary format එක ගත්තම bit 28ක් network එක represent කරනවා කියන එකයි මේකේ අදහස. හරි. එතන බලන්න bit 8ක් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි bit 8, දෙවෙනි bit 8 කියන්නේ 8යි 8යි ඊද 16යි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි bit 8 ගත්තොත් 8 3 24යි නේද? හරි 24යි. ඒතර තවත් bit 4ක් ගන්න කියලා කියනවා. අන්න මෙතනට. හරි. ඒතර මෙතෙන්දලා මෙතනටම අපේ network side එක. network ID කියලා අපි කලින් කතා කරේ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ IP address එකක් ගත්තාම network side එකකුයි host side එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. Right? We learned that we have network side and host side for an IP address, right? So based on this 28, we can figure out we have 28 bits for the network side, right? So I took 28 bits. That means first 8 bits we have to take into account
And second 8 bits also we have to take into account. Third 8 bit means 8 into 3, 24, and 4 more bits. And here I have host ID. Right? So based on this configuration, I can say I have 28 bits for network ID, network side, and 4 bits for host side. So thereafter, we can calculate whatever the things that are down there. And if මේක බලාගෙන අපිට calculate කරන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට මේ අහන questions වලට උත්තර. හරි? ඒතර මෙතනදී මම කිව්වා මේ හැම එකක්ම convert කර කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මෙන්න මේ බෙදෙන කොටස් වලින් එහා ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේක ආපහු අපි උත්තරේ ලියන්නේ dotted decimal format එකෙන්නේ. ඒතර මේක binary කරලා ආපහු dotted decimal කරනවා කියන එක තේරුමක් නැහැ. ඒතර අපි අවශ්‍යම විතරක් binary format එකට හරවගෙන ඊට පස්සේ ආපහු dotted decimal format එකට හරවමු. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. Right? So you don't have to convert every number here into binary format, right? Because again, when you are giving the final answer, you will have to convert that into decimal again, right? So you don't have to do that. It is not really necessary. For an example here, 177 is the network ID. So finally, whenever you convert when you calculate the given things, you will have to convert that back into 177, right? So we don't want to do that, right? Okay. What is its network address? So usually network address is the address when all host bits are marked as 0, right? Remember that. So I'll write it here. Network address. Okay, network address means all host bits are 0, right? So in this one, you have to find out who are the host bits now, right? So we have already figured out who are the host bits. Here, last 4 bits are the host bits, right? So you will have network address whenever your host bits are 0, right? So what will be your network address? These things remain same and this part will change. And the network address එකයි අහන්නේ. ඒතර හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න. network address එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ host වෙනුවෙන් වෙන් කරපු bit ඔක්කොම බිඳුව වෙන අවස්ථාව. හරි? ඒතර host කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන් බිඳුව වෙනකොට අපි කියනවා ඒක network address එක කියලා. හරි? ඒතර අනිත් කොටස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මම dotted decimal format එක dotted decimal format එකම ලියන්නම් binary format එක නැතුව. ඒතර මේකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර ඒක 177යි. 177යි dot මේකට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 243යි dot 206යි dot අන්න මේ කොටස දැන් වෙනස්. මේ කොටස කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ කොටස හරිනම් වෙන්න ඕනේ 0.01 දැන් host තියෙන්නේ මේ ගානේ එකේව හතරක්නේ තියෙන්නේ. ඒතර network address එක හැදෙන්නේ host ලා ඔක්කොම බිඳුව වෙලා. කියන්නේ 0.0.0.0 host network address එක හැදෙන්නේ එහෙමයි. හරි network address එකේදී host ලා ඔක්කොම බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපිට මෙන්න මේ කොටස වෙනුවට එන්නේ. හරි. ඒ මුල ටිකේ වෙනසක් වුණ නැති හින්දා මම ඒ නම්බර්ස් ටික ඒ විදිහටම ගත්තා. ඒතර මෙතනදී ඒක කන්වර්ට් නොකර හිටියා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් අපිට හැමතිස්සෙම මේ මෙතන තියෙන සබ්නෙට් මාස්ක් එක බලලා ඒවා කන්වර්ට් කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. අදාළ කොටස් විතරක් කන්වර්ට් කරගත්තම හොඳටම ඇති. අදාළ නැති දේවල් කියන්නේ කොමන් තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම තියලා අවශ්‍ය විතරක් කන්වර්ට් කරගන්න. ඒතර මෙතනදිත් මම කරේ එකයි. දැන් මේ මුල ටික එහෙමම ගත්තා 177 එහෙමම ගත්තා 243 එහෙමම ගත්තා 206 එහෙමම ගත්තා 63 කියන එක එහෙමම ගන්න බෑ මොකද ඒක කොටස් දෙකකට කැඩිලානේ තියෙන්නේ host අයිති වෙන්නේ එන්නේ ඒකේ එතනින් තමයි host වත් හැදෙන්නේ නිසා host bit ඔක්කොම බිඳුව කරාම මට එනවා network address එක
මේක තමයි මම දැන් කන්වර්ට් කරලා බලන්න ඕනේ ඩෙසිමල් ෆෝමැට් එකට. ඒතර මම ආපහු කැල්කියුලේටර් එක ගන්නම්. ඔයගලන් මේක අතින් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලා එක දන්නවා. මම දැන් ඔන්න බයිනරි එක හරවන්න ඕන ඩෙසිමල් ෆෝමැට් එකට. බයිනරි මම ලියන්නම් 0.2යි. 0 අදින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒක. හරි. ඔක්කොම ක්ලියර් කරන්නම්කෝ. 0 අදින්නේ නැහැ. ඊපස්සේ 1 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි. හරි. ඔන්න මෙතන වැදිලා තියෙන එක. මෙතන ඔයගලන්ට මේ හරියෙන් පේනවා ඇති. අපේ නම්බර් එක එකමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඩෙසිමල් එක බලන්න. ඒකට අදාළ ඩෙසිමල් එක 48. හරි. මෙතන network address එක ඉන්නේ 177.243.206.48. Right? So you will have to convert this part. So network address is that. And the other one is broadcast address. Broadcast. So broadcast means all host bits are 1. මම මෙම කෙටියෙන් ලියන්නම්. හැම host bits ඔක්කොම එකයි. broadcast address එක එනකොට අර කලින් එහෙව්වේ. මෙතන මේ උත්තරේ තියෙන්නේ. දැනට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන විදිහ බලුවොත් host bit 4ක් තියෙන්නේ. මේ bit 4 ඔක්කොම එකමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා broadcast address එකක්. හරි මේ network එකේ broadcast address එක. හරි මොකද්ද network එක? 178යි 243යි 206යි 48 කියන network එක. හරි ඒ network එකේ broadcast address එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 177යි 243යි 206යි .73. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අහනවා last usable host and first usable host. මම ඉස්සෙල්ලා first usable host එක ලියලා ඉන්නම්. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා අතට මේ broadcast address එකයි network address එකයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ නැහැ කියලා. කියන්නේ machines වලට assign කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර ඒක හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න විනාඩියක් දෙන්න. හරි. පොඩ්ඩක් disturbances එන්න පුළුවන් සැරින් සැරේට මම මොකද ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ අද හවස එක්සෑම් නිසා. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැත්නම් එහෙම මොන හරි කියන්න හරි. හරි. හිතර අපි කතා කර හිටියේ first usable host ගැන. හිතර first usable host ගැන කතා කරනකොට මෙතන මම කිව්වා කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් network එක ගත්තාම network එක මේ network address කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ network එක හඳුන ගන්න broadcast address එක කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ message broadcast කරන්න කියලා. හරි. broadcasting ඔයගොල්ලෝ දන්නවා broadcast කියන්නේ අර devices ගොඩකට මොන හරි message එකක් යවනකොට. ඒතර මේ broadcast එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මේ network එකේ ඉන්න හැමෝටම මේ message එක යනවා මේක මේ address එක පාවිච්චි කරොත්. සාමාන්‍යයෙන් messages යවන්නේ අදාළ machine එකටනේ. ඒතර මේක පාවිච්චි කරලා හැමෝටම broadcast කරන්න ඕනේ නැහැනේ. හරි. ඒතර මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි machine එකකට assign කරන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් broadcast විදියට broadcast address එක විදියට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ broadcasting වලට. හරි. ඒතර first usable host address එක වෙන්නේ network එක මග ඇරලා ඊට පස්සේ ඉන්න එකන. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කලාවට assign කරනකොට ඔය default gateway එකට assign කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒක. හරි first එකන. හරි. ඊට ඊළඟට second third ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. මෙතන hostලා ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණය දක්වා. හරි. මෙතන host bit කීයක් තියෙනවද? 4ක්. ඒ කියන්නේ 2/4 වෙනි බලයක් bits හදන්න පුළුවන්. හරි 2/4. ඒකත් මම මෙතන දාලා ඉන්නම්කෝ මේ ඔයගලගේ මේ
මොනවාද question එකෙන්ම නැහැ. ඒකත් මම උනාට දාන්නම්. හරි. මෙතන ගත්තාම host bits ගාන host bits තියෙනවා කීයද 0.4. එතකොට number of host ගාන කීයද 2 වෙනි බලයක් පුළුවන්. හරි 2 4 වෙනි බලයක්. හරි 24 නෙමෙයි 2 4 වෙනි බලයක්. ඊට පස්සේ usable host line නේ usable ගානේ ඉන්නේ 2 to the power 4 minus 2. හරි 2 to the power 4 minus 2 කියන්නේ එකනෙක් network address එක අනිත් එක්කනා broadcast address එක, right? So number of host bits in this network is 4 and number of hosts is 2 to the power 4. Number of usable hosts are 2 to the power 4 minus 2, right? This 2 means one removed for network address and the other one removed for broadcast address, right? 2 to the power 4 means what? 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 4, sorry, 8 into 2, 16. මෙහෙම නෙන්නේ මේක එන්නේ දෙක වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 2 to the power 4 කියන්නේ ඒකයි. 2 4 වෙනි බලය 2 වරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි. හරි. ඒතර මේ network එක. මේකෙන් අපිට මේ network එකේ තියාගන්න පුළුවන් machines 16 machines 16යි නෙමෙයි host addresses දෙන්න පුළුවන් 16යි. හරි. 16ක් තියාගත්තත් machines කීයක්ද හදන්න පුළුවන්? machines හදන්න පුළුවන් 14යි. මේ විදිහ network addressing පාවිච්චි කරොත්. හරි. ඒක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේ විදිහට අපි දුන්නොත් එහෙම ගැටලුවක් වෙනවා. හරි. ඊට සබ්නෙට් මාස්ක් අපි සෙට් කරන විදිහට තමයි අපි කොහොමද මේ network එක දෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. ඉතින් සබ්නෙට් මාස්ක් එක දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා bit 28ම එක දාලා සබ්නෙට් මාස්ක් එක හදන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ පැත්ත සබ්නෙට් මාස්ක් හදන්නේ මේ ඔක්කොම එක දාන. මෙතන 255.255.255. මෙතනත් එකේව 4යි මේ පැත්ත බිඳුවයි. එහෙම තමයි 28ට හදන්නේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක. The first usable host එන්නේ මෙහෙමයි. ඒතර මෙයානේ network address එක. හරි. network address එක තිබ්බ හැටි මතකනේ. ඒතර එකක් වැඩිපුර එනවා අපිට 177යි 243යි 206යි ඊළඟට මේක වෙනස් වෙනවා කොහොමද එන්නේ? මේක පළවෙනි එක ඊළඟට කොහොමද එන්නේ? 0යි 0යි 1යි 1යි මෙතන එනවා 0යි 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 1 පළවෙනි එක. ඊළඟ ඇඩ්‍රස් එක කොහොමද එන්නේ? 0යි 0යි 1යි 1යි. මොකද මේක network side එකට යන්නේ. හරි. 0යි 0යි 1යි 0. හ්ම්. ඊපස්සේ ආපහු 0යි 0යි 1යි 1යි 0යි 0යි 1යි 1. ඔහොම තමයි එක එක machines වලට addresses තියගෙන යන්නේ. විතර මේ විදිහට අපිට දැන් මේකත් එක්කම ගත්තොත් 16ක් හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක නාමයි අන්තිම එක නාමයි අයින් කරාම මැද එනවා addresses 14ක්. ඒතර පළවෙනි address එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ first usable host කියලා කියන්නේ. හරි. අන්තිම address එක කියන්නේ last usable host. හරි. ඒතර first එක calculate කරපු විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට last usable host උත් calculate කරගන්න පුළුවන්. last usable host කියලා කියන්නේ මෙතන එකේ last එන්නේ කොහොමද? last එන්නේ මෙහෙමනේ 0.01 1යි 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 ඕකනේ. ඒක usable නැහැ. හේතුව මෙයා ඇවිල්ලා broadcast address එක. ඒතර මේකෙන් එකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ 0.01 1යි 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 0. ඔක තමයි last usable host එක. right? මම මෙහෙම ඔයගලන්ට දැනට මේ ටික මකලා අපහු චුට්ටක් හැදිලි වෙන්න ඕන ඉඳලා ලියන්නම්. එහෙමයි හැමතිස්සෙම හැදෙන්න මතක තියාගන්න network address එක කියන්නේ මේ පළවෙනි කියන්නේ මේ කියන bit pattern එකේ hostලා ඔක්කොම බිඳුව වුණාම මම මේක මාපෝ ලියන්නම්. මම text box එකක් දාන්න ඒක ලේසි.
හරි මේක ඇවිල්ලා ඔන්න ඉස්සලාම තියෙන ඔයගලන්ට network address එක. මේ තමයි මම ලිව්වේ text box එකකින් ලිව්වා ලේසියෙන් ඉඳලා. හරි මේ තියෙන 10 11 ඉතින් 10 11 බිංදු 3යි 1 1 1 1 බිංදු 2 11 ඔය විදිහට තියෙනවා. හරි මේක ඇවිල්ලා අපේ network address එක. අයි අපි network address එක කියලා කිව්වේ මොකද මෙතනින් නේ කැඩෙන්නේ. මේ side එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ side එකේ තියෙනවා bit 28ක්. ඒතර මෙතනින් එහාට side එකේ තියෙනවා bit 4ක්. හරි. ඊපස්සේ ඊළඟට ඔයගලන්ට ඕනේ වෙනවා පළවෙනි host address එක. මම first host හරි. එහෙම නැත්නම් first usable address එක. sorry. මේක අපි මෙතන බිංදුව කරන්න ඕනේ. හරි. හරි ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ. මම දැන් මේක බිංදුව කරනවා network address එකට. ඔන්න network address එක මගේ. හරි. ඊළඟට පළවෙනි host address එක බලන්න. කලින් එකම copy කරලා ගන්නම්. ඒත් ඔයගලන්ට තේරෙයි මම හිතන්නේ. මම මේ උඩම එකම copy කරලා ගත්තා. ඔන්න වෙනස් වෙන තැන් ටික බලන්න. හරි. පළවෙනි එකනා කොහමද හැදෙන්නේ? මෙතන ගත්තාම අපිට වෙනස් වෙන්නේ මෙයාගේ පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක. sorry. නාට එකක් වැඩි වෙනවා. හරි. ඊපස්සේ දෙවෙනි එකනා ගත්තොත් ඔන්න මෙයාමයි copy කරලා ගන්නෙ මම. ඔන්න දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඔන්න තුන්වෙනි එක. අතන ওই විදිහට තමයි addresses ටික හැදීගෙන යන්නේ. කොහොම පහළට යනවා කීයක් යන්න පුළුවන්ද මෙතන කීයක් තියනවද කියලා කොහමද හදන්නේ හොස්ලා ගාන 4යි එතකොට 2 4 වෙනි බලයක් හරි මේ ටික ඔක්කොම ගත්තම 2 4 වෙනි බලයක්. ඒතර මේ මැද කොටස් ටික එන්නේ පහළට එනකම් හරි. ඔතෙන් චුට්ටක් ගන්න. ඔක්කොම 2 4යි. ඒතර usable කොටස එන්නේ ඩිං පහලින් අඩු වෙනවා. මෙතන එනවා 2 දෙකේ 4 වෙනි බලය මයිනස් 2 මයිනස් 1 වෙන්නේ මේකයි අන්තිමේටම ඇඩ්‍රස් එකක් අපි කියනවා බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක කියලා බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක හැදෙන්නේ කොහොමද broadcast address එක broadcast address එකේදී අන්තිම hospital ඔක්කොම ටික එක බවට පත් වෙනවා. Right, so this is a summary for this question. You have an IP address, right? You already know that you have IP. You have a given IP and you have a subnet mask, right? This subnet mask, this mask represent what we call the network portion of your IP address. That means how many bits will represent the network side. So based on this question has number 28 as its mask. That means 28
bits will be used to represent the network site. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා bits 28ක් represent කරනවා network site එක. හේතුව තමයි මෙතන 28 දීලා තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් IP address එකක length එක ඇවිල්ලා 34යි. sorry 32යි. ඒතර 28න් 28ක් අඩු වුණාම 32කින් ඉතුරු වෙන්නේ 4යි. ඒ 4 තමයි මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බයිනරි වලින් තමයි හදාගෙන කන්වර්ට් කරගෙන යන්නේ. ඒතර මේ ඇඩ්‍රස් එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම බයිනරි කරා. ඒතර ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙනකොට ඔක්කොම බයිනරි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හේතුව දැන් මේවා වෙනස් වුන්නේ නැහැ නෙමෙයි. පහළට එනකම මේ මුල නෙට්වර්ක් සයිඩ් එකේ මෙන්න මෙතනට එනකම් වෙනස් වුණේ නැහැ. කියන්නේ මෙන්න මෙතනට එනකම් ඩෙසිමල් ලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ නම්බර්ස් ටික එකමයි. ඒතර මේ අන්තිම 8 bit slot එක තමයි වෙනස් වෙවි ආවේ. මෙන්න මේ අන්තිම 8 bits section එක තමයි වෙනස් වුනේ. එතනින් ඊට කලින් තියෙන binary values එකක්වත් ඇත්තටම convert කරේ නැතත් කමන්නේ. මොකද 177 කියන එකට වෙනසක් වුණේ නැහැ. 243 කියන එකට වෙනසක් වුණේ නැහැ. 206 කියන එකට වෙනසක් වුණේ නැහැ. මේ 63 කියන කොටස තමයි වෙනස් වෙවි ගියේ. හරි ඒක නිසා ඒක කන්වර්ට් කරනකොට අවශ්‍ය ටික විතරක් කන්වර්ට් කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර මතක තියාගන්න තියෙන්නේ පොඩි දේවල් ප්‍රමාණයක්. එක තමයි network address එක. network address එක පාවිච්චි කරන්නේ network එක අඳුරගන්න. මොකද්ද මේ network එක කියලා අඳුරගන්න එකෙන්. එතට network address එකේදී host bits හැම එකකම අගය බිඳුවයි. හරි මෙතන එක කියලා ආවේ මේ 63 කියන එක කන්වර්ට් කරාම network address එක හොයාගන්නේ කොහොමද? host bit ඔක්කොම බිඳුව කරනවා. එතනින් ඊට කලින් තිබ්බ ඒ වගේ වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට first usable host අපි හදාගන්නේ මේකට එක එකතු කරලා. හරි එකක් එකතු වුණාම මෙතන මේ side එක 0.01යි. ඊට පස්සේ මෙතන 2 3 4 5 ඔය විදිහට වෙනස් වෙවි යනවා. ඒතර සම්පූර්ණයෙන් ඔයගලන්ට එන IP address එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන අන්තිම අවසාන bit 8ම decimal value එකට convert කරාම. හරි ඉතින් broadcast address එකේදී මතක තියාගන්න ඕනේ host bit ඔක්කොම එකයි කියන එක. හරි ඊට අතරමැද තියෙන්නේ ඔක්කොම අපිට usable host. last usable host කියන්නේ මේ broadcast address එකෙන් එකක් අඩු වුණාම. හරි ඒ ටික තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ගානට මම යන්නම්. ඒකත් ඒ විදිහමයි. I'll just move to the other question. That is also same. Same means the question is different, but the way how you have to do is same. You have a number IP address 147.150.154.18/9. So can anybody tell me how many bits are for the network side? කවුරුරි දාන්න බලන්න network side එකට කොච්චර bit ප්‍රමාණයක් ඕනේද කියලා. මේ exam එකට එනවා මේ questions හරි ඒකයි මෙච්චර කරන්නේ. කාටවත් හිතා ගන්න බෑ network side එකට කොච්චර bit ප්‍රමාණයක් එනවද කියලා මේ ගානේ. Yes, 19 bits. Okay. එතට එනවා bit 19ක්. හරි. ඒතර bit 19 මම ඔන්න ඔක්කොම හදන්නේ දැන්. හරි. ඔය කියන කන්වර්ට් කරන්න ඕන කොටස විතරයි කන්වර්ට් කරන්නේ. එතන bit 8යි 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 16යි. දැන් මෙතනින් එහාට කන්වර්ට් කරන්න වෙනවා. මොකද 17 18 19 කියන්නේ මෙතනින් එහාට. මම ඔන්න මේක මේ විදිහටම තියන්නම්. 147 ඊට පස්සේ 150 ඔන්න bit 16ක් හරි ඊට පස්සේ මට තව මෙතනින් කඩන්න එපා 154ම ගන්න බෑ 8යි 8යි 16 here I can take 8 plus 8 16 from this one I have to take 3 bits to count 19 so I will have to break this therefore I'm going to convert that into binary form right I'm going to take the calculator and decimal value 154 is converted into binary. That means 1000
1 1 0 1 0, right? And last part 18, I am going to convert 18 also, decimal number 18. That means 0 0 0 1 0 0 1 0. Okay. Then මට පුළුවන් network bits 19 වෙන් කරගන්න. Now I can mark which should be considered as network bits. Here 8 and 8, 16, 17, 18 and 19. So this is the place where I have to break. Okay. Now you have to consider what is the network address. What is the network address? How can we make the network address? කොහොමද අපි network address එක හදාගන්නේ? Host bit ඔක්කොම බිඳුවයි. එතකොට 147.150. දැන් මේක decimal නෙවෙයිනේ binary නේ. අන්න ඒක ඒ විදිහට මම දාලා hospit ඔක්කොම බිඳුව කරනවා 1 2 3 4 5යි. පස්සේ මෙතන බලන්න 1 2 3 4 5යි 6යි 7යි 8යි. ඊට පස්සේ මේ address එක මට ආපහු dotted decimal format එකට හරවන්න පුළුවන් 147යි 150යි dot මේක convert කරලා බලමු. ඔන්න binary to decimal convert කරන්න යන්නේ 1 බිඳුවයි බිඳුවයි 1 2 3යි 4යි 5යි. හරි නේද? 1 බිඳු 4යි 3යි 7ක්. 2 බිඳු 7 කියන්නේ 128. 128 මේක නම් convert කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. මොකද ඔක්කොම බිඳු ගොඩක් නේ. ඔක්කොම බිඳු ගොඩක් කියන්නේ බිඳුව. ඒත් මේක තමයි ඔයාගේ network address එක. ඊළඟට first host බලන්න. පළවෙනි host address එක කොහොමද හදාගන්නේ? මම formula එකම පාවිච්චි කරන 147.150යි. හරි. ඒතර network address එක මෙන්න මේකනේ network address එක. ඒතර network address එකට පස්සේ එන address එක තමයි first usable host වෙන්නේ. හරි මම මෙහෙම ලියන්න 1.0.0යි බලන්න 0.0.0යි අපි පිළිවෙලට numbers වැඩි කරගෙන යන්නේ. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට එන්නේ 0.0.0යි 1. හරි නේද? 4යි 1 2 3 4 5 6 7යි තව බිඳුවක් එන්න ඕනේ 8. ඒතර first usable host වෙන්නේ කවුද? 147යි point 150 point මේක වෙනසක් උනේ නැහැ 128යි point 1 ඔන්න එක. එයා තමයි first usable host. ඊට broadcast address එක දෙන්න කිව්වොත් කොහොමද දෙන්නේ? broadcast address එක මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. broadcast address එක කොහොමද දෙන්නේ? 147යි dot 150යි dot මේකනේ පාලගේ address එක 1.0.0යි broadcast address එක හදන්නේ අන්තිම bit ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ කියන bit ටික ඔක්කොම එක ඒවා වෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5යි 1 2 3 4 5යි 6යි 7යි 8යි. හරි 147යි 150යි මේක අපි කන්වර්ට් කරලා බලමු බයිනරි ගියා පස්සේ 100යි 1 2 3 4 5 159 යන්නේ නේද 159යි ඊට පස්සේ අන්තිමට එකේවා එකතු 155
ඔක තමයි broadcast address එක එන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට තියෙන ගණන් හදලා තියෙන්නේ මේ quiz එකේ. හරි. ඒතර answers ඔයගලන්ට සමහරව මම රිලීස් කරලා නැහැ. ඒ මම රිලීස් කරන්නම්. එතකොට answers එයි ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. answers හරියට ඔයාලට එනවද කියලා. හරි. ඒ විදිහට තමයි ගණන් හදන්නේ. ඒතර අන්තිම ගාන මම හදන්නේ නැහැ. මොකද වෙලාවත් එක්ක අන්තිම ගාන ඔයගොල්ලෝ හදන්න. right? Last question, I'm not going to do it, right? You will have to do that. The last usable host ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම හොයාගත්තා. මෙතන 255න් එකක් අඩු කරන්න තියෙනවා. හරි network address එකට එකක් එකතු කරාම first usable host network address එක හොයාගත්තම ඒකට එකක් එකතු කරාම හරි first usable host. broadcast address එක හොයාගත්තම ඒකෙන් එකක් අඩු කරාම හරි last usable host. ඒ දෙක හොයාගන්න ආයෙ calculate කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට network address එකයි broadcast address එකයි විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ මේ question එකේ හැටියට. ඊටු දෙක කෙලින්ම අඩු කරලා වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි නේද? තේරුම් නැති දෙයක් මොනවද තියෙනවද දැනට? ඔයගලන්ට මම මෙතන scores ටික දානවා. දැන් ඔයගලන්ට මේකේ ලකුණු ටික එයි. අන්තිම ටිකේ ලකුණු මම අඩු කරේ නැහැ දැනට. මම ඒ ටික මම කලින් කිව්වා ලකුණු ප්‍රමාණය මම අඩු කරලා ආයෙ දාන්නම් කියලා. දැනට මම මේ තියෙන විදිහටමයි රිලීස් කරේ. ඒකත් අන්තිමව ගොඩක් අයගේ වැරදිලා තිබ්බේවා තිබුණා. ඒක නිසා මම ඒවට ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා දාන්නම්. හරි. ඒතර ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය ලකුණු 75න් වගේ හම්බෙයි මේකට. එහෙම කරමු. Anything that is not clear? පැහැදිලි නැති මොනවා හරි තියෙනවද? ශ්‍රෝම තමයි හදන්නේ මේක මතක තියාගන්න මම මේ රෙකෝඩින් එක පස්සේ දානවා ඔයගලන්ට මොකද ලෙක්චර් මැටීරියල් එකේ නැහැ නමුත් පාස් පේපර්ස් වලදී ක්වෙස්චන්ස් වල තියෙනවා හදන්නේ ඔහොමයි ගාන ක්ලියර් නැති මොනවා හරි තියෙනවද රේජ් කියන්නේ message එක මට තේරුන්නේ නැහැ chat එකේ තියෙන message එක what do you mean by rage or range question එකේ chat එකේ තියෙන question එක මට පැහැදිලි නැහැ පුළුවන් නම් ආපහු දාන්න නැත්නම් කතා කරලා ඇහුවත් කමක් නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා මට කියන්නේ question එක මට පැහැදිලි නැහැ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. කියන්නේ network යන්න පුළුවන් range එක දාන්නේ. යන්න පුළුවන් range එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යන range කියන්නේ bits ප්‍රමාණයන් වෙනස්. මොකද දැන් මෙතන host side එකට bit තියෙනවා 19 කියන්නේ 1 2 මෙතන 8යි 9 10 11යි 12යි 13යි. මෙතන 5ක්නේ. ඒත් මෙතන තියෙනවා bit host bits number of host bits ගාන මේ ගානේ හැටියට 13ක්. හරි? එතකොට හොස්ට්ලා මේකෙන් හදන්න පුළුවන් 2 to the power 13 including these two. එතකොට usable වෙනවා 2 to the power 13 minus 2. එතකොට මේකේ හදන්න පුළුවන් network ගාන අඩුයි. හැබැයි host ගාන ගොඩක් වැඩි. කලින් එකට සාපේක්ෂව. කලින් අපිට hostලා ගාන 16යිනේ තිබ්බේ. එතකොට usable ආවේ 14යි. usable hostලා ගාන 14යි. network address එකයි broadcast address එකයි දෙකමත් එක්ක ඔක්කොමලම host 16ක් හදන්න පුළුවන් වුණා කලින් එකේ මොකද host side එකට තිබ්බේ bit 8යි දැන් host side එකට bit තියෙනවා 13ක් ඒකින්ද අපිට දෙකේ 13 වෙනි බලයක් hostලා හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් machines වලට
machines තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ network එකක. machines from වැඩි ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක network. නමුත් network ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් network address වෙනස් වෙන්නේ මේ side එකෙන්. දැන් ඔයගලන්ට මේ network එක බලන්න මේ network එක 147යි 150යි 128යි බිංදුව කියන network එක. කියන්නේ එහෙම තමයි network address එක යන්නේ. network address එක වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ side එකත් එක්ක. මේ side එකනේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ host නේ. ඊළඟ network address එක වෙනස් වෙන්න මෙතන bit එකක් තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ network එකේ address එක. හරි. මේ network එකේ ඇතුලේ තමයි මේ අනිත් host ලා ඔක්කොම යන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට කලින් ඒ වගේ නම් ලේසියෙන් කලින් ඒ වගේ අර මෙතනින් එහාට හරියටම කැඩෙන්නේ bit 8න් 8 හින්දා ඔයගලන්ට එකවරම හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ bit 8න් 8න් නෙවෙයිනේ හැදෙන්නේ. එතකොට IP address හැදෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා 147යි 150යි 128යි එක. ඊට පස්සේ 148යි 150යි 159. දැන් ඔයගලන්ට හිතේ මේ දෙක ගැලපෙන්නේ නැහැනේ කියලා එකපාරටම. කියන්නේ 128 තියෙන්නේ කොහෙවත් 159 තියෙන්නේ කොහෙවත් අන්න ඒ වගේ හිතෙනවනේ. ඒතර මේ විදිහට addresses කැඩුවම ඒ කියන්නේ bit 8න් 8 කඩන්නේ. ඒතර class full addresses නේ කලින්. කියන්නේ 8න් 8 කැඩුවොත් අපි අර classes වල විදිහට කඩන්නේ. ඒ classes වලට නැතුව තමයි මේ addresses කඩලා තියෙන්නේ. ඒ classes වලට කඩනකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලස්සනට හැදිලා එනවා. එකම pattern එකක් වගේ පේනවා. මේ classes වලට පිටින් යනකොට එකම pattern එකක් වගේ පේන්නේ නැහැ. හැබැයි classes විදියට හැදුවත් මෙහෙම හැදුවත් ඔක්කොම එකම විදියට තමයි හැදෙන්නේ. හරි. ඒතර classes වලට සීමා වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ විදියට. නැත්නම් අපි classes මත depend වෙනවා හැමතිස්සෙම නේ. ඒතර class එකේ මෙච්චර network ප්‍රමාණයකට තමයි යන්න ඕනේ. class එක ගත්තොත් මෙච්චර hostලා ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. අන්න ඒ විදිහට අපි depend වෙනවානේ. ඒතර මේ විදිහට වෙනස් විදිහට subnet වෙනස් mask පාවිච්චි කරනකොට අපිට එහෙම class එක මත depend වෙන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන විදිහට network එක balance කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි හැදෙන්නේ. ඒත් host වෙන් කරන කියන්නේ network side එකට bit වෙන් කරන bit ප්‍රමාණයත් එක්ක host වෙන් වෙන bit ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙනවා. ඒත් අපේ network එකේ ඉන්න පුළුවන් machines ගාන වෙනස් වෙනවා. එතන දීලා තියෙන configuration එකත් එක්ක. හරි පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් ආයෙ දවසක මට කියන්න. එහෙම නැතුනොත් අපි on ground උත් හම්බ වෙනවනේ. එතකොටත් මොනවා හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඉතින් බලන්න ඔයගලන්ගේ marks උත් එක්ක ඊළඟ question එකට අදාළ answers ටික calculate කරලා බලන්න. හරි? ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ දැනට. අද session එකට ආපු නැති අයටත් ඔයගොල්ලෝ හම්බුනහම පොඩ්ඩක් කතා කරලා මෙහෙමයි මේක කරන්නේ කියලා දෙන්න. වෙන මොනවත් නැත්තම් මම session එක නවත්තන්නම්. ඔයගලන්ට English එකට join වෙන්න පුළුවන්. madam ඔව්. madam මේ අපිට madam marks එන්නේ mail එකට දෙන්නේ. email එකට. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට classroom එකට join වෙලා තියෙන email එක තියෙන. අපිට ආවේ නැහැ. mail එක දාපු එක නම් ඇවිල්ලක් නැහැ madam. network connection නම් තියක් නැහැ. මම ආපහු දාන්න දෙන්න. ඒක කමක් නැහැ madam. හැබැයි මේක මම වෙනස් කරයි. මොකද අන්තිමට මම කිව්වේ ඔයගලන්ට අර ගොඩක් අය අන්තිම හරිය වැරදි නිසා අන්තිමට මම ලකුණු 4 වගේ ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ අන්තිම calculations වලට. ඒක නිසා මම ඒකෙන්වත් වෙනස් කරනවා. හරි. ඒතර ඔයගලන්ට ලකුණු කියන්නේ මේ 100න් නේ මෙතන තියෙන 100න්. ඊට සම අඩු කරොත් 75න් 8න් ඒ වගේ ප්‍රමාණයකින් එයි. කීයෙන් එයිද දන්නේ නැහැ. මම ඒක අඩු කරලා දාන්නම්. ඒතර වෙනස් වෙයි තියෙන ලකුණු. දැන් බලන්න දැනුත් ආවේ නැද්ද? චුට්ටක් වෙලා ආයේ මොකද මගේ මේ කනෙක්ෂන් එක අද සමහර ස්ලෝ ඇති ඩොන්ගල් එකෙන් යන්නේ. ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ළඟනේ. madam මේ අර බස් වල සීසන් ගන්න ආයේ madam කොහොමද මේ කැම්පස් එකට එනකොට madam අපේ ATI එකට එනකොට ගන්න පුළුවන්ද ඉස්සර නම් මෙහෙන් ඉස්සර නම් මෙහෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ කවුරුත් එහෙම ආවෙත් නම් මොනවත් නැහැ.
කියන්නේ පටන් ගත්තේ නැති හින්දා දෙයිද එහෙම දන්නේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් ඒක අහලා නැත්නම් ඔෆිසියෙන් පල්ලෙන් අහන්නකො රෙජිස්ට්‍රාර් මිස්ගෙන් කෝල් කරලා. ඒක ලේසි හරි මං මැඩම්. හිතන්නේ. හරි මැඩම්. කරලා මෙසේජ් එක දෙනවට වඩා එතනින්ම ඇහුවනම් හරි. හරි මැඩම්. හරි. වෙනදා නම් මෙහෙට එනවා. එතකොට සීසන් ගන්න ළමයි සාමාන්‍ය ඔක්කොමලම එකතු රෙකෝඩ් බොක්ස් මේවා කරලා සීසන් ගන්න ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන යනවා. මේ දවස්වල ළමයි නැහැනේ. ඒක නිසා මුකුත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. හරි මැඩම්. එහෙනම් මම සෙෂන් එක අද නවත්තන්න. හෙට එතකොට බොහෝ හෙට මට එක්සෑම් ඩියුටි උදේ. එමනොත් මට ඔයගොල්ලන්ගේ සෙෂන් එක ගන්න වෙන්නේ නැති මම ඇක්ටිවිටීස් අසයින් කරන්න විතර කරලා තියන්න. හරි. මම නවත්තන්න සෙෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට අනිත් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන්න. තව එකක් අහලා තියෙනවා බයිනරි වලින් විතරක් ඔයගොල්ලෝ අනිත් අය ලීව් වෙන්න ප්‍රශ්න නැති අය. බයිනරි වලින් විතරක් ආන්සර් ලිව්වම වැරදිද කියලා. කන්වර්ට් කරලා දාන්න බැරි වුණොත් ගැටලුවක් නැහැ. සමහරවිට කියන්නේ නැහැ ඩොටඩ් ඩෙසිමල් දෙන්නද බයිනරි වලින් දෙන්නද කියලා. දැන් අපි නම් බලනවා බයිනරි වලින් එහෙම තියලා තිබ්බත්. කියන්නේ දෙකම බලනවා. කියන්නේ ක්වෙස්චන් එකේ කියලා තිබ්බොත් ඩොටඩ් ඩෙසිමල් වලින් දෙන්න කියලා ඩොටඩ් ඩෙසිමල් වලින් දෙන්න වෙනවා. බයිනරි වලින් තිබ්බා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් පේපර් එකට බලනවා එහෙම කියලා තිබ්බේ නැත්නම් පේපර් එකේ කියලා තිබ්බේ නැත්නම් ඩොටඩ් ඩෙසිමල්ද බයිනරිද කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මොකෙන් දුන්නත් බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර මැෂින්ස් වලට අසයින් කරන්නේ ඩොටඩ් ඩෙසිමල් නේ. බයිනරි අසයින් කරන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා තමයි ඩොටඩ් ඩෙසිමල් එකෙන් දෙන්නේ. ඒක කැමැත්තක් ගැටලුවක් නැහැ. ගාන බලලා හොඳට ඒකට අනුව උත්තර දෙන්න. හරි එහෙනම් මම සෙෂන් එක එන්ඩ් කරනවා. ඕකේ.